नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपनु स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे चैप्टर नंबर 5 सजीवनो पायानो एकम कोष आ चैप्टरनी अंदर आपणे आगळना लेक्चरमां जोयेलुं हतुं कोषनी एक रचना। बराबर, कोष जे छे मुख्यत्वे કેટલાય ત્રણ रचना धरावे छे, कोषरस पटल, कोषरस अने कोष केंद्र। एमां आगळना लेक्चरमां आपणे कोषरस पटल विषे अने कोष केंद्र विषे जोयेलुं हतुं। बराबर, आजना लेक्चरनी अंदर आपणे कोषनी बाकीनी जे अंगिकाओ छे એટલે કે कोषरस अने एनी विविध अंगिकाओ, कोषरसनी अंदर जे विविध अंगिकाओ आवेली छे ए अंगिकाओ विशेना विगतवार अभ्यास करीशुं। तो आजना लेक्चरनो प्रथम प्रश्न जे छे टूंक नोंध आपो अथवा तो टूंकमां माहिती आपो आदि कोष केंद्रीय कोष अथवा तो प्रोकेरियोटिक सेल कोष। बराबर, हवे जो आगळना लेक्चरमां आपणे वात करेली हती सुकोष केंद्रीय सजीवोनुं कोष केंद्र समजावो। तो हवे सुकोष केंद्रीय कोष कोने कहेवाय अने आदि कोष केंद्रीय कोष आ बंनेमां तफावत शुं छे तेना विषे वात करीए। आगळना लेक्चरमां आपणे जे कोष केंद्र विषे भणेला हता, बराबर, ए कोष केंद्र कोनुं हतुं? सुकोष केंद्रीय सजीवोनुं। हवे सुकोष केंद्रीय सजीव कोने कहेवाय? तो जे सजीवोना कोषनी अंदर कोष केंद्र विकसित होय, बराबर, एवा सजीवोने केवा कहेवाय? सुकोष केंद्रीय कोष। अने आदि कोष केंद्रीय कोषमां कोण आवे छे? तो के एवा सजीवो के जेना कोषनी अंदर कोष केंद्र विकसित नथी, बराबर, एने शुं कहेवामां आवे छे? आदि कोष केंद्रीय सजीवो कहेवामां आवे छे। आदि एटले के जूना, पहेलाना समयमां ज्यारे पृथ्वी उपर सजीवनुं अस्तित्व आव्युं, बराबर, त्यारे पृथ्वी उपर आदि कोष केंद्रीय सजीवो हता, बराबर, अने एमांथी धीमे धीमे विकसित कोष केंद्र धरावता सजीवो थया। तो कोने कहेवाय आदि कोष केंद्रीय सजीवो? तो प्राथमिक प्रकारनुं कोष केंद्र धरावता कोषने, मतलब एवो कोष के जेनी अंदर प्राथमिक कक्षानुं एटले विकसित न होय, बराबर, एवुं प्राथमिक कक्षानुं कोष केंद्र धरावता कोषने आदि कोष केंद्रीय कोष अथवा तो बीजुं शुं कहेवामां आवे छे? प्रोकेरियोटिक कोष तरीके ओळखवामां आवे छे। बीजुं के आवा कोष धरावता जेटला पण सजीवो होय ए सजीवोने शुं कहेवाय छे? आदि कोष केंद्रीय सजीवो कहेवाय। मतलब जे कोषनी अंदर कोष केंद्र विकसित न होय, बराबर, एवा सजीवोने केवा कहेवाय छे? एवा कोषने शुं कहेवाय? आदि कोष केंद्रीय कोष। अने जे सजीवोमां आवुं कोष होय एवा सजीवोने शुं कहेवाय छे? आदि कोष केंद्रीय सजीव कहेवामां आवे छे। बराबर, उदाहरण तरीके बेक्टेरिया एटले के गुजरातीमां आपणे बेक्टेरियाने शुं कहेवाय? जीवाणु, बराबर। त्यारबाद साइनोबेक्टेरिया एटले के नीलहरित लील। तो आ सजीवो एवा छे के जेनुं कोष केंद्र जे छे विकसित नथी, बराबर। बीजुं के आदि कोष केंद्रीय सजीवो छे एना कोष केंद्रनी अंदर कोष केंद्र पटल होतुं नथी। हवे जो आपणुं जे कोष केंद्र छे ने, आपणो जे कोष छे तो ए कोषनी अंदर कोष केंद्र पटल होय छे, बराबर। એટલે કે આ કોષ કેન્દ્ર છે તો આ સૌથી બહારનું આવરણ છે, આવરણને શું કહેવાય છે? કોષ કેન્દ્ર પટલ। कोष केंद्र पटलનો मतलब શું થાય? કોષની સૌથી બહારનું આવરણ। તો આપણા કોષના કોષ કેન્દ્રની બહારનું આવરણ જે છે કોષ કેન્દ્ર પટલ છે। આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોયેલું હતું કે કોષ કેન્દ્ર પટલમાં છિદ્રો આવેલા હોય એ બે સ્તર ધરાવતું આવરણ છે। તો सुकोष केंद्रीय कोष होय एमां कोष केंद्र पटल जोवा मळे छे, पण आदि कोष केंद्रीय सजीव छे एना अंदर केवुं होय छे? कोष केंद्र पटलनो अभाव होय छे, जेना कारणे कोषनो कोष केंद्रीय प्रदेश केवो होय छे? ओछो विकसित होय छे। मतलब एमां कोष केंद्र पटल होतुं ज नथी, बराबर। एटले कोष केंद्रीय प्रदेश केवो कहेवाय? ओछो विकसित होय छे। तो कोष केंद्र पटल न होय तो शुं होय छे? आ अविकसित प्रदेशनी अंदर मात्र न्यूक्लिक एसिड होय छे, जेने न्यूक्लियोइड तरीके पण ओळखवामां आवे छे। तो जो अहींया आ जे छे एक बेक्टेरियानो दाखला तरीके कोष छे, तो आ कोषनी अंदर તમે જો કોષ કેન્દ્ર છે, કોષ કેન્દ્ર પટલ નથી, માત્ર શું છે? આ ગૂંચળામય ન્યુક્લિક એસિડ, જેને શું કહેવામાં આવે છે? ન્યુક્લિયોઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જ્યારે આપણા કોષની અંદર એવી દોરી જેવી રચના છે, પણ આપણા કોષમાં જેવી દોરી જેવી ગૂંચળા જેવી રચના છે એને આપણે શું કીધું હતું? રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય। આ રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય છે ને એની ફરતે આવરણ છે, એ આવરણને આપણે શું કહીએ છીએ? કોષ કેન્દ્ર પટલ, બરોબર। પણ આદિ કોષ કેન્દ્રીય સજીવ છે ને એ સજીવના કોષ કેન્દ્રમાં વિસ્તારમાં, કોષ કેન્દ્રવાળા વિસ્તારમાં આવી દોરા જેવી રચના છે, ગૂંચળામય રચના, એ રચનાને શું કહેવાય છે? ન્યુક્લિયોઇડ કહેવામાં આવે છે। પણ આ જે ન્યુક્લિયોઇડ છે ને એના ફરતે કોઈ આવરણ આવેલું છે નહીં, બરાબર। બીજું કે વિવિધ પટલમય અંગિકાઓ, આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષ હોય એમાં વિવિધ પટલમય અંગિકાઓ જેવી કે કણાભસૂત્ર, હરિતકણ, ગોલ્ગીકાય, અંતઃકોષ રસજાળ, આ બધી અંગિકાઓનો અભાવ હોય છે, બરાબર। मतलब આપણા જે કોષ છે, આપણે શું કોષ કેન્દ્રીય કોષ ધરાવીએ છીએ, તો આપણા કોષની અંદર આ બધી અંગિકાઓ જે છે એની હાજરી જોવા મળે છે, બરાબર। પણ
આદિકોષ કેન્દ્રીય સજીવ છે એના કોષની અંદર આવી કોઈ પણ પ્રકારની અંગિકાઓ હોતી નથી. એમાં તમે જોઈ શકો કે અંગિકાના બદલે માત્ર આમાં શું આવેલા છે, નાના નાના કણ જેવી રચના છે એ રિબોઝોમ્સ છે. બરાબર, રિબોઝોમ સિવાય બીજી કોઈ અંગિકા આદિકોષ કેન્દ્રીય સજીવમાં હોતી નથી. બરાબર, આથી ઘણા કાર્યો કોષરસીય ભાગો દ્વારા નિર્બળ રીતે આયોજન પામે છે. મતલબ આ કોષમાં કોઈ અંગિકા હોતી નથી, એટલે જે તે પણ કાર્ય થાય એ બધા કાર્યો કોષરસની અંદર થાય છે, અને એ પણ કોના દ્વારા, માત્ર ન્યુક્લિયોઇડ દ્વારા. મતલબ બીજા કોઈ અલગ પ્રકારના કાર્યો આપણા કોષની જેમ આ સજીવોના કોષો કરી શકતા નથી. બીજું કે પ્રકાશ સંશ્લેષી જે બેક્ટેરિયા હોય, બરાબર, એમાં ક્લોરોફિલ કોષરસી પટલની પુટિકા જેવી રચનામાં હોય છે. મતલબ અમુક જો બેક્ટેરિયા જે છે એ કેવા હોય છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી શકતા હોય, તો એવા બેક્ટેરિયાને શું કહેવામાં આવે છે, પ્રકાશ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયા. તો આ બેક્ટેરિયાની અંદર ક્લોરોફિલ, હવે જો વનસ્પતિ હોય કે કોઈ પણ સજીવ હોય, બરાબર, એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવા માટે જરૂરી દ્રવ્ય કયું છે, ક્લોરોફિલ. તો આ જે આદિકોષ કેન્દ્ર ધરાવતા બેક્ટેરિયા છે એ બેક્ટેરિયામાં ક્લોરોફિલ છે એ ક્યાં હોય છે, કોષરસીય પટલની પુટિકા, બરાબર, એટલે કે કોથળી જેવી રચનામાં હોય છે. મતલબ કોષરસ પટલની અંદર કોથળી જેવી રચનામાં હોય છે. જ્યારે વનસ્પતિ જે છે એ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ ધરાવે છે. તો વનસ્પતિની અંદર ક્લોરોફિલ ક્યાં હોય છે, હરિતકણ નામની અંગિકામાં. જો વનસ્પતિનો કોષ છે એમાં ક્લોરોફિલ માટે ચોક્કસ અંગિકા આવેલી છે, હરિતકણ. જ્યારે આદિકોષ કેન્દ્રીય સજીવનો જે કોષ છે એ કોષની અંદર ક્લોરોફિલ જે છે એ કોષરસીય પટલની કોથળી જેવી રચના હોય, એટલે આ કોષરસ પટલ જે છે એની અંદર કોથળી જેવી રચનામાં સમાયેલી હોય છે. બરાબર, તો આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં ફરક આટલો છે, બરાબર, કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એના કોષ કેન્દ્ર વિસ્તારમાં ગૂંચળા જેવી રચના કે જેને ન્યુક્લિયોઇડ કહેવામાં આવે છે એ જ ખાલી હોય છે, એની ફરતે કોઈ આવરણ હોતું નથી. જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એમાં પણ આવી ગૂંચળા જેવી રચના હોય છે કેન્દ્રમાં, તેને શું કહેવાય છે, રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય, અને તેની ફરતે એક આવરણ હોય છે, એ આવરણને શું કહેવામાં આવે છે, કોષ કેન્દ્ર પટલ. બીજું, આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ જે છે એમાં કોઈ અંગિકા હોતી નથી. જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એની અંદર વિવિધ પ્રકારના કાર્યો કરવા માટે શું આવેલી હોય છે, અંગિકાઓ આવેલી હોય છે. બરાબર, તો હવે આપણે જોઈએ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ વચ્ચેનો તફાવત, કે બંનેમાં ફરક શું છે. બરાબર, આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં. તો જો આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એમાં કેવું હોય છે, કોષ કેન્દ્ર પટલની ગેરહાજરીના કારણે કોષનો કોષ કેન્દ્રીય પ્રદેશ જે છે એ ઓછો વિકાસ પામેલો હોય છે. બરાબર, આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એમાં જો અહીંયા માત્ર શું હોય છે, ગૂંચળામાં ન્યુક્લિક એસિડ હોય છે, બરાબર, ન્યુક્લિયોઇડ, એ સિવાય બીજું કોઈ આવરણ હોતું નથી. બરાબર, જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે તેમાં કોષ કેન્દ્ર પટલની હાજરી હોય છે, અને કોષ કેન્દ્ર પટલની હાજરીના કારણે કોષ કેન્દ્રીય પ્રદેશ જે છે કેવો હોય છે, વિકસિત હોય છે. બરાબર, બીજું કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એનું કદ કેવું હોય છે, સામાન્ય રીતે 1 થી લઈને 10 માઇક્રોમીટરનું હોય છે. બરાબર, જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એનું કદ કેવડું હોય છે, 5 થી લઈને 100 માઇક્રોમીટર સુધીનું હોય છે. મતલબ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ જે છે એ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ કરતાં કદમાં કેવા હશે, નાના હશે. કારણ શું, કારણ કે આદિકોષ કેન્દ્રમાં બીજા કોઈ અંગિકાઓ હોતી નથી. જ્યારે આપણો જે કોષ છે એ કોષમાં વિવિધ પ્રકારની અંગિકાઓ હોય છે, એટલા માટે આપણા કોષનો તત્વ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષનું કદ કેવું હશે, મોટું હોય. બીજું કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એમાં કોષ કેન્દ્ર કેવું હોય છે, પ્રાથમિક કક્ષાનું. પ્રાથમિક કક્ષાનું મતલબ કોષ કેન્દ્ર છે પણ કોષ કેન્દ્ર પટલ નથી, માત્ર શું આવેલું છે, દોરી જેવી રચના, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, ન્યુક્લિયોઇડ. જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એમાં સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર હોય છે. મતલબ કોષ કેન્દ્ર વિકાસ પામેલું છે. કેમ ખબર પડે વિકાસ પામેલું છે, કારણ કે કોષ જે છે, બરાબર, તો કોષની વચ્ચે કોષ કેન્દ્ર છે અને એની અંદર ગૂંચળા જેવી રચના છે, જેને શું કહેવાય છે, રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય. તો રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય છે એની ફરતે શું આવેલું છે, આવરણ આવેલું હોય છે. બરાબર, એટલા માટે આપણું જે કોષ કેન્દ્ર છે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષનું, એને કેવું કહેવાય છે, વિકસિત કોષ કેન્દ્ર કહેવાય. બીજું કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષના અવિકસિત કોષ કેન્દ્રીય પ્રદેશમાં માત્ર ન્યુક્લિક એસિડ ધરાવે છે, જેને શું કહેવાય છે, ન્યુક્લિયોઇડ કહેવાય છે. જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષના કોષ કેન્દ્ર પટલના કોષ કેન્દ્રના વિસ્તારમાં ન્યુક્લિક એસિડ અને પ્રોટીનના બનેલા રંગસૂત્રનું આયોજન હોય છે. જો બંને કોષમાં ફરક શું, એક કોષના કોષ કેન્દ્રમાં માત્ર શું આવેલું છે, ન્યુક્લિક એસિડના અણુઓ. જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે, બરાબર, એના કોષ કેન્દ્ર વિસ્તારમાં ન્યુક્લિક એસિડ આવેલું છે અને પ્રોટીનના બનેલા રંગ
રંગસૂત્ર જે આપણે DNA કહીએ છીએ, બરાબર, એ આવેલા હોય છે। બીજું કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે તેમાં કોષ કેન્દ્ર પટલ અને પટલીય કોષીય અંગિકાઓની ગેરહાજરી હોય છે। મતલબ આવરણ ધરાવતી જે વસ્તુની જે અંગિકાઓને આવરણ હોય, પટલ હોય, એ આવરણ ધરાવતી દરેક અંગિકાઓની ગેરહાજરી હોય છે। જેમ કે કણાભસૂત્ર છે, હરિતકણ છે, બરાબર, અંતઃકોષ રસજાળ, આ બધી અંગિકાઓની આમાં ગેરહાજરી હોય છે। જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે એમાં કોષ કેન્દ્રમાં પટલ આવેલું હોય, એટલે કે કોષ કેન્દ્રની ફરતે આવરણ આવેલું હોય। આ સિવાય પટલીય અંગિકાઓની પણ હાજરી હોય છે। પટલીય અંગિકા એટલે હરિતકણ, કણાભસૂત્ર, ગોલ્ગી કાય, રિબોઝોમ્સ, આ બધી અંગિકાઓની હાજરી જોવા મળે છે। આ દરેક અંગિકાઓ વિશે હમણાં આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું। ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ વચ્ચેનો તફાવત છે। આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રોકેરિયોટિક સેલ અથવા તો પ્રોકેરિયોટિક કોષ, અને આને શું કહેવામાં આવે છે? યુકેરિયોટિક સેલ અથવા તો યુકેરિયોટિક કોષ। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે કોષની ત્યારબાદની અંગિકાઓ જોઈએ। કોષ રસ, બરાબર, આપણે જો કોષની બે અંગિકાઓ આગળ જોઈ, કઈ કઈ જોઈ? એક કોષ રસ પટલ, ત્યારબાદ બીજી અંગિકા કઈ જોઈ? કોષ કેન્દ્ર, બરાબર। હવે ત્યારબાદ કોષનો ત્રીજી રચના છે, અને ત્રીજી રચના કઈ છે? કોષ રસ। તો આપણે વાત કરેલી હતી કે ભાઈ કોષ જે છે એ મુખ્યત્વે ત્રણ રચનાનો બનેલો છે, બરાબર। એ ત્રણ રચનામાં સૌથી બહારનું આવરણ છે આને આપણે શું કહીએ છીએ? રસ સ્તર અથવા તો કોષ રસ પટલ, બરાબર। ત્યારબાદ અંદરનું જે આવરણ છે આને આપણે શું કહીએ છીએ? કોષ કેન્દ્ર, બરાબર। અને વચ્ચે જે પ્રવાહી ભરેલું છે આ પ્રવાહીને શું કહેવામાં આવે છે? કોષ રસ। તો કોષ મુખ્યત્વે આ ત્રણ રચનાનો બનેલો હોય છે। કોષ રસની અંદર ત્યારબાદ બીજું શું આવેલું હોય છે? કોષીય અંગિકાઓ, વિવિધ પ્રકારના કાર્ય કરવા માટે। તો એમાંથી આપણે રસ સ્તર વિશે જોઈ લીધું, કોષ કેન્દ્ર વિશે જોયું। હવે જે જોવાનું છે શાનું આવે છે? કોષ રસ અને કોષીય અંગિકાઓ વિશે। તો કોષની ત્રીજી રચના છે કોષ રસ। તો કોષ રસ કોને કહેવાય? તો કોષ રસ પટલની અંદર આવેલા પ્રવાહીને શું કહેવાય છે? કોષ રસ, બરાબર। મતલબ આ આખો કોષ છે, બરાબર, એ કોષની અંદર વિવિધ પ્રકારની અંગિકાઓ છે અને એમાં વચ્ચે પ્રવાહી ભરેલું હોય છે। તો કોષ રસ પટલની અંદરના ભાગમાં અહીંયા જે પ્રવાહી ભરેલું છે એ પ્રવાહીને શું કહેવામાં આવે છે? કોષ રસ। બીજું કે કોષ રસ જે છે એ કોષનો મોટો પ્રદેશ છે, અને બીજું કે ખૂબ જ ઓછું અભિરંજક ગ્રહણ કરતો હોવાના કારણે હંગામી આસ્થાપનમાં ઝાંખા વિસ્તાર તરીકે જોવા મળે છે। આ સેન્ટેન્સ કહેવા શું માગે છે? કે આપણે જ્યારે વનસ્પતિ કોષ કે પ્રાણી કોષ હોય, બરાબર, એને માઇક્રોસ્કોપમાં જોવું હોય, બરાબર, ત્યારે શું કરવામાં આવે છે? એને અભિરંજિત કરવામાં આવે છે। અભિરંજિત કરવું એટલે એને રંગવામાં આવે છે। તો રંગવા માટે મિથિલિન બ્લુ, મિથાઇલ ઓરેન્જ, આવા જે અભિરંજકો છે ને, રંગીન અભિરંજકો, એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। શા માટે? જેનાથી શું થાય કે આપણે કોષ જે છે વ્યવસ્થિત ડિઝાઇનમાં દેખાય। પણ બને છે કેવું કે જ્યારે આપણે કોઈ આવા અભિરંજકનો ટીપો મૂકીએ સ્લાઇડ ઉપર, બરાબર, ત્યારે કોષ રસ જે છે ને એ આ અભિરંજક દ્રવ્યને ગ્રહણ કરતો નથી। એટલા માટે જ્યારે આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં કોષને જોઈશું ને ત્યારે આપણે કોષ રસ દેખાશે નહીં, બરાબર। શા માટે નહીં દેખાય? કારણ કે કોષ રસ જે છે, તમે જે મિથિલિન બ્લુ કે મિથાઇલ ઓરેન્જ આવા જે રંગીન પ્રવાહી જેને અભિરંજક દ્રવ્ય કહેવાય એ નાખીએ છીએ તો એ કોષ રસ જે છે એ રંગીન દ્રવ્યને ખેંચતો નથી, એટલે કોષ રસ મૂળ રંગમાં જ રહેશે, રંગવિહીન। એટલા માટે આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં દેખાતો નથી, બરાબર। એટલા માટે કીધું કે આસ્થાપન મતલબ જ્યારે આપણે કોષને માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ ત્યારે કોષ રસવાળો વિસ્તાર આપણે કેવો દેખાશે? ઝાંખો દેખાશે। ખ્યાલ આવી ગયો? તો આપણો જે કોષ છે, બરાબર, આ કોષ રસ પટલ છે, કોષ કેન્દ્ર। તો કોષ રસ પટલની અંદર આવું જે પ્રવાહી આવેલું છે, તો કોષ રસ પટલની અંદર જે પ્રવાહી ભરેલું છે એ પ્રવાહીને શું કહેવામાં આવે છે? કોષ રસ। બીજું, સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની પટલીય અંગિકા હોય છે। હવે જો આ જે કોષ રસ છે, તો કોષ રસની અંદર વિવિધ પ્રકારની અંગિકાઓ આવેલી છે, જેમ કે અંતઃકોષ રસજાળ, કણાભસૂત્ર, બરાબર, રિબોઝોમ્સ, આ બધી અંગિકાઓ જે છે એ કોષ રસની અંદર તરતી હોય છે। મતલબ આ જે કોષ રસ છે તો એની અંદર વિવિધ પ્રકારની અંગિકાઓ જે છે આમાં તરતી હોય છે। આ અંગિકાઓનું કાર્ય શું હોય છે? કોષને વિવિધ પ્રકારના કાર્યો કરાવવાનું કામ જે છે અંગિકાઓ કરે છે। તો અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો કે આ સૌથી બહારનું જે આવરણ છે એ કોષ રસ પટલ છે, એની અંદર પ્રવાહી ભરેલું છે અને એ પ્રવાહીમાં આ વિવિધ પ્રકારની અંગિકાઓ છે, અને આ જે ભાગ છે આ શું છે? એ કોષનું કોષ કેન્દ્ર છે।
તો સુકોષ કેન્દ્રી કોષમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની પટલીય અંગિકાઓની હાજરી જોવા મળે છે અને આ દરેક અંગિકાઓનું કાર્ય શું હોય છે તો કે આ દરેક અંગિકાઓ જે છે એ કોષમાં છે વિશિષ્ટ કાર્ય કરે છે મતલબ અમુક અંગિકાઓ જે છે તો એ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવાનું કાર્ય કરે, અમુક અંગિકાઓ છે પ્રોટીન બનાવવાનું કાર્ય કરે છે મતલબ આપણા શરીર માટે જરૂરી એવા દરેક દ્રવ્યો જે છે એ કોણ બનાવે છે આ કોષની અંદર આવેલી વિવિધ પ્રકારની અંગિકાઓ બનાવે છે બરાબર અને આ અંગિકાઓ ક્યાં આવેલી હોય છે તો કોષની અંદર આજે અહીંયા કોષ રસ ભરેલો છે એમાં અંગિકાઓ જે છે એ તરતી હોય છે ખ્યાલ આવી ગયો તો આ વાત થઈ કોષ રસની આગળ હવે વાયરસના ઉદાહરણ દ્વારા કોષરસ પટલનું મહત્વ સમજાવો મતલબ કોષરસ પટલ જે છે કોષની ફરતે જે આવરણ આવેલું હોય એ આવરણ કેટલું જરૂરી છે એ વાયરસ દ્વારા સમજીએ તો વાયરસ જે છે કોઈ પણ પ્રકારના પટલ ધરાવતા નથી મતલબ વાયરસની ફરતે જેમ કોષની ફરતે કોષરસ પટલ હોય બરાબર એ કોઈ પણ પ્રકારના પટલ ધરાવતા નથી એટલા માટે વાયરસ જીવંત લાક્ષણિકતા નથી ધરાવતા શું કામ કારણ કે વાયરસની ફરતે શું હોય છે એક ખાલી પ્રોટીનનું બનેલું આવરણ જ હોય છે બરાબર જેને કેપ્સિડ કહેવાય બરાબર તો વાયરસ જે છે આવી રચના હોય છે આ પ્રોટીનનું બનેલું આવરણ અને અંદર શું હોય છે ડીએનએ હોય છે જો આ વાયરસ પ્રોટીનનું બનેલું આવરણ અને અંદર શું હોય છે ડીએનએનો ટુકડો હોય છે બીજું કંઈ વાયરસમાં હોતું નથી તો વાયરસ જે છે કોઈ પણ પ્રકારના પટલ ધરાવતા નથી તેથી તે જીવંત લાક્ષણિકતા નથી દર્શાવતા મતલબ કોષની જેમ જીવંત નથી વાયરસને જીવંત થવું હોય તો એને શું કરવું પડે કોષમાં દાખલ થવું પડે બરાબર આપણા જે કોષ હોય પ્રાણીઓના કોષ એ કોષની અંદર વાયરસ દાખલ થાય દાખલ થયા બાદ બરાબર એ જ્યાં સુધી ગુણન ન કરે ગુણન કરવું મતલબ એક કોષનો બીજો બે કોષ બનાવે ચાર એવી રીતે ગુણન ન કરે ત્યાં સુધી એ જીવંતતા દર્શાવતા નથી તો આનો મતલબ એવો થયો કે જીવિતતા માટે પટલનું મહત્વ જરૂરી છે કારણ કે પટલ હશે ને ફરતી બાજુનું આવરણ તો એની મદદથી શું થાય ઓક્સિજન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પાણી આવા દ્રવ્યોને શું કરી શકાય આપલે કરી શકાય તો વાયરસમાં આવું કોઈ પટલ કોષરસની ફરતે જેવું પટલ આવેલું છે કોષની ફરતે બરાબર એવું આવરણ વાયરસમાં નથી વાયરસમાં જે આવરણ છે એ આવરણ શાનું બનેલું છે પ્રોટીનનું બનેલું છે અને જેમ આપણા કોષની અંદર કોષરસ પટલ પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ છે તો એવી રીતે વાયરસમાં આવું કંઈ આવતું નથી એટલા માટે વાયરસ જે છે એ જ્યાં સુધી બહાર હોય ને ત્યાં સુધી એ જીવંત લાક્ષણિકતા દર્શાવતો નથી બરાબર વાયરસ જે છે એને જીવંત થવું હોય તો એના માટે ફરજિયાત એને શું કરવું પડે શરીરમાં દાખલ થવું પડે મતલબ અન્ય કોષ જે છે એ કોષમાં દાખલ થાય ત્યારબાદ જ વાયરસ જે છે એ જીવંત થાય છે ખ્યાલ આવી ગયો તો કોઈ પણ કોષ હોય કોઈ પણ કોષ છે એને જીવંત રહેવું હોય તો એના માટે જરૂરી કઈ વસ્તુ છે એની ફરતે આવરણ હોવું જરૂરી છે હવે ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે અથવા તો કોષની છેલ્લી રચના આપણે કોષની ત્રણ રચનાઓ જોઈ બરાબર પહેલી રચના હતી કઈ હતી કોષરસ પટલ અને કોષ દિવાલ બરાબર ત્યારબાદ બીજી રચના આપણે કઈ જોઈ કોષ કેન્દ્ર ત્યારબાદ આપણે કઈ વસ્તુ જોઈ કોષ રસ અને હવે જે સૌથી અગત્યનું આવે છે કે જેની મદદથી આ કોષ દરેક કાર્ય કરી શકે છે અને એ કોણ છે કોષીય અંગિકાઓ બરાબર અંગિકાઓ મતલબ કોષની અંદર વિવિધ પ્રકારના કાર્ય કરવા માટે રચનાઓ આવેલી છે એ રચનાઓ એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે કોષીય અંગિકાઓ કહેવાય તો કોને કહેવાય કોષીય અંગિકાઓ બીજું કે પ્રાણી અને વનસ્પતિ કોષમાં કઈ કઈ અંગિકાઓ આવેલી છે એના કાર્યો ક્યાં ક્યાં છે તેના વિશે જોઈએ તો સુકોષ કેન્દ્રી કોષો વિવિધ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ જે છે અથવા તો વિવિધ પ્રક્રિયાઓ છે એને એકબીજાથી અલગ રાખવા માટે કોષરસમાં પટલથી આવરિત નાની રચનાઓ ધરાવે છે અને આ જે નાની રચનાઓ છે એને શું કહેવામાં આવે છે કોષીય અંગિકાઓ મતલબ સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો છે એ સજીવોની અંદર વિવિધ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ થતી હોય મતલબ ક્યાંક ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હોય તો ક્યાંક પ્રોટીન બનતું હોય ક્યાંક બીજા ઉપયોગી પોષક દ્રવ્યો જે છે એ બનતા હોય છે તો આ અલગ અલગ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ જે છે એ અલગ અલગ માધ્યમમાં થાય એટલા માટે કોષરસની અંદર પટલથી આવરિત નાની નાની રચનાઓ હોય છે તો એ પટલથી આવરિત જે નાની નાની રચનાઓ છે એને શું કહેવામાં આવે છે અંગિકાઓ દાખલા તરીકે જો આ કોષ છે સુકોષ કેન્દ્રી કોષનો કોષ છે તો આની અંદર અલગ અલગ કાર્ય કરવા માટે સમજો અલગ અલગ પ્રકારની રચનાઓ આવેલી છે અને દરેક રચનાઓ પટલથી આવરિત મતલબ આવરણ ધરાવે આમાંથી તમે કોઈ પણ અંગિકા જુઓ તો એ દરેક અંગિકાઓ જે છે કેવી છે પટલથી આવરણ મતલબ એની ફરતી બાજુએ શું આવેલું છે આવરણ આવેલું હોય છે બરાબર અને એના કારણે શું થાય છે આખી એક અલગ પડી જાય ફરતે બાજુ પટલ હોવાનો ફાયદો શું થશે એ વસ્તુ જે છે એ કેવી થઈ જશે એકબીજાથી અલગ પડી જાય ચાલો આ વસ્તુ આખી અલગ પડી ગઈ આ અલગ પડી ગઈ આ અલગ પડી ગઈ એવી રીતે
જેમ કે આપણી સ્કૂલ છે તો સ્કૂલની અંદર બધા આવે છે ભણવા માટે, બરાબર, પણ અલગ અલગ ધોરણમાં અલગ અલગ ભણે છે, એટલા માટે તમે જુઓ કે ક્લાસરૂમ બધાના કેવા હોય છે, અલગ અલગ હોય છે, સમજ પડે છે। તો એવી જ રીતે આપણા કોષની અંદર અલગ અલગ કાર્ય કરવા માટે પટલથી આવૃત કેવી હોય છે, અલગ અલગ અંગિકાઓ જે છે આવેલી હોય છે। આગળ તો સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં વિવિધ પ્રક્રિયાઓને એકબીજાથી અલગ રાખવા માટે કોષ રસમાં પટલથી આવૃત અંગિકાઓ રચના હોય છે, અને એને શું કહીશું આપણે, અંગિકાઓ કહીશું। બીજું, પટલમય કોષીય અંગિકાઓની હાજરી સુકોષ કેન્દ્રીય કોષને આદિકોષ કેન્દ્રથી કેવું કરે છે, અલગ પાડે છે। એટલે કે આદિકોષ કેન્દ્ર કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ આ બંનેમાં તફાવત શું છે, તો આ બંનેમાં તફાવત એવો છે કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં કોઈ પણ પ્રકારની અંગિકાઓ હોતી નથી, જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર વિવિધ પ્રકારની પટલમય અંગિકાઓ હોય છે। બીજું કે કોઈ પણ કોષ હોય એ કોષ બાહ્ય પર્યાવરણથી અલગ રહેવા માટે પટલ ધરાવે છે, પટલ કહેતા આવરણ, બરાબર। એટલા માટે શું થાય, એ કોષ એક આવરણ ધરાવે તો એ કોષ બધા કાર્યો એની અંદર કરી શકે। જેમ કે આપણે વાત કરી કે ભાઈ સ્કૂલની અંદર એક ક્લાસ છે તો એ ક્લાસ બીજા ક્લાસથી આપણે એક ક્લાસને બીજા ક્લાસથી અલગ કરવો છે તો શું કરીએ છીએ, એ ક્લાસની ફરતે બાજુ દિવાલો છે જેનાથી એક ક્લાસ છે એ બીજા ક્લાસથી કેવો થઈ ગયો, અલગ થઈ ગયો, અને બંને ક્લાસની અંદર વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ રીતે ભણી શકે। તો એવી જ રીતે આપણા કોષની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના કાર્ય કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની અંગિકા હોય, અને દરેક અંગિકાની ફરતે શું આવેલું હોય છે, આવરણ, બરાબર। તો એક અંગિકાની ફરતે આવરણ, તો એની અંદર ચોક્કસ પ્રકારનું કાર્ય થાય, બીજી અંગિકા છે તે પોતાનું આવરણ ધરાવે તો એમાં અલગ પ્રકારના કાર્યો થઈ શકે। તો એવી જ રીતે દરેક કોષ છે એ કોષને પર્યાવરણથી અલગ રહેવા માટે કોષની ફરતે પણ શું આવેલું હોય છે, આવરણ, જેનાથી કોષ જે છે બાહ્ય પર્યાવરણથી કેવો રહેશે, અલગ રહેશે। બીજું કે બહુકોષી સજીવો તેમની જટિલ રચના અને એના કાર્યોની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે, બરાબર, શું ધરાવે છે, જટિલ રચના ધરાવતા સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો ધરાવે છે। મતલબ જેટલા પણ સજીવો બહુકોષી છે એના શરીરની રચના કેવી છે, જટિલ છે। જટિલ એટલે કે એક કરતાં વધારે અંગો આવેલા હોય છે, દરેક અંગોના કાર્યો જે છે અલગ અલગ હોય છે। તો બહુકોષી સજીવો તેમની જટિલ રચના અને જટિલ કાર્યોની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે, બરાબર, મોટા અને જટિલ રચના ધરાવતા સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો ધરાવે। તો મનુષ્ય છે તો મનુષ્યના શરીરની રચના કેવી છે, જટિલ છે, અને જટિલ રચના હોવાના કારણે એના કોષો પણ કેવા હશે, જટિલ રચના ધરાવતા કોષો હશે। એટલે આપણી વાત કરીએ તો આપણી અંદર કોષો બધા કેવા છે, સુકોષ કેન્દ્રીય છે। બીજું કે આ કોષો વિવિધ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દર્શાવે છે, મતલબ દરેક કોષોની અંદર સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે તો દરેક કોષોની અંદર વિવિધ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે છે એ થતી હોય છે। તો આવી રીતે જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓને એકબીજાથી અલગ રાખવી જરૂરી છે, કારણ કે જો કોષની અંદર બધી પ્રક્રિયાઓ એકસાથે થતી હશે, બરાબર, તો એ વિવિધ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી એક પ્રક્રિયા બીજી પ્રક્રિયાને નુકસાન પહોંચાડી શકે, એવું ના થાય એટલા માટે બે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને એકબીજાથી અલગ રાખવા માટે, બરાબર, સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર શું આવેલું હોય છે, પટલમય અંગિકાઓ ધરાવે છે। તમે વિચાર કરો કે આપણે સ્કૂલની અંદર ભણતા હોય, બરાબર, દરેક ક્લાસ વચ્ચે દિવાલ જ ના હોય તો શું થશે, કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓ જે છે વ્યવસ્થિત ભણી શકશે નહીં, કારણ કે એક ક્લાસનો અવાજ બીજામાં આવે, બીજાનો પહેલા ક્લાસમાં જાય, બરાબર। તો એ ક્લાસને અલગ કરવા માટે આપણે કેમ ક્લાસની ફરતે દિવાલ કરેલી છે, એવી જ રીતે બહુકોષી સજીવોના કોષોની અંદર વિવિધ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ એકબીજાથી અલગ રાખવા માટે શું આવેલું હોય છે, પટલમય અંગિકાઓ આવેલી હોય છે, જે અંગિકાઓની મદદથી બહુકોષી સજીવો વિવિધ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ જે છે કરી શકે। તો આજે આપણે અહીંયા સુધીનું જોયેલું છે, રાખીશું, બરાબર। આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે બહુકોષી સજીવોમાં કઈ કઈ પ્રકારની અંગિકાઓ છે અને દરેક અંગિકાઓના જે કાર્યો છે એ કાર્યો વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું। થેન્ક યુ।